여기 초인적인 공감 능력을 지닌 남성이 있습니다. 윌 그레이엄은 몇 가지 단서만으로도 완벽히 사건을 재구성하죠. 이것은 초능력이 아닌 선천적인 능력이고, 이런 한계를 뛰어넘은 공감 능력은 일반인의 범주를 뛰어넘는 사이코패스를 수사할 때 그 진가를 발휘합니다. 완벽히 범인에게 이입해 사건을 되짚어보고 어떻게 살인이 벌어졌는지, 그리고 왜 이런 끔찍한 짓을 벌였는지 완벽히 파악할 수 있습니다. 이런 뛰어난 능력은 많은 전문가의 관심을 받았고, 그의 능력이 필요한 FBI에선 그를 정식요원으로 선발을 했지만 불안한 정신 상태로 인해 적정 검사에서 탈락하고 맙니다. 윌은 이런 공감 능력을 사용하며 살인자의 정신과 완벽히 동기화됩니다. 이것이 실제 살인을 하는 것은 아니지만 윌의 머릿속에선 실제로 희생자를 죽이는 것과 다름없기 때문에 그의 정신은 점점 피폐해지죠. Mr. Graham. 잭은 FBI 행동과학부 국장입니다. 지금 미네소타에서 8건의 살인이 일어났고 경찰은 그 증거조차 찾지 못합니다. 난처한 상황에 빠진 잭은 윌에게 도움을 요청합니다. Borrow your imagination. 피해자는 모두 인종이 동일하고 피부색과 나이, 그리고 머리와 눈동자도 같은 색입니다. 윌은 이것은 정확한 목표가 따로 있고 범인은 그 골든 티켓을 잡기 위해 예행 연습을 하는 거라고 추측합니다. 현장으로 향합니다. 그리고 윌은 단번에 이곳이 범행 현장인 걸 눈치채죠. 2층으로 향합니다. 그리고 범인이 시체를 돌려놓은 걸 확인합니다. 윌은 현장을 살펴봅니다. 그리고 범인에게서 특별한 감정을 느꼈죠. 죄책감이 느껴집니다. 그는 앨리스에게 미안함을 느꼈고 그녀의 모든 걸 되돌리고 싶어 시체를 현장에 돌려놓은 거죠. 이때 부검을 통해 그녀의 상처에서 사슴뿔 조각이 발견됐고 윌은 정체를 알 수 없는 어두운 힘을 느낍니다. 강력합니다. 이 압도적인 힘. 그동안 살인자의 감정을 그대로 느꼈던 윌이지만 이 어둠이 무엇인지는 짐작조차 되지 않습니다. I don't know this kind of psychopath. I've never read about him. I don't even know if he's a psychopath. He's not insensitive. He's not shallow. 그때 앨리스의 옷에서 금속 조각을 발견합니다. I got you. 그리고 조사관들은 사슴뿔과 금속 조각이 함께 발견된 걸 이해하지 못하죠. She was mounted on them. Cut it out if he's just gonna sew it back in again. There's something wrong with the meat. She has liver cancer. He's eating them. 잭은 윌의 불안한 모습이 걱정되어 블룸 박사를 찾아갑니다. 그녀에게 윌의 정신 상담을 해달라 요청하는데 그녀는 윌과 환자가 아닌 친구로 남고 싶다며 이것을 거절하죠. 블룸의 소개를 받고 다른 상담의를 찾아갔는데 그자는 바로 한니발 렉터입니다. 잭은 윌의 정신 상담을 의뢰합니다. 학계에서 유명한 윌의 정신을 감정할 기회, 이 흥미로운 제안을 거절할 이유가 없겠죠. Details incredible. Learned very early a scalpel cuts better points than a pencil sharpener. 잭은 윌과 사건에 대한 이야기를 나누고 한니발이 이것을 지켜보는데 Not fond of eye contact, are you? Eyes are distracting. 윌은 그가 자신을 바라보는 게 마음에 들지 않습니다. Whose profile is he working on? Don't psychoanalyze me. You won't like me when I'm psychoanalyzed. I have to go give a lecture. 한니발은 말합니다. 자신이 윌을 도울 수 있다고. I think I can help Goodwell see his face. 다음 날 또 다른 시체가 발견됩니다. 그런데 윌은 이번 살인은 기존과 느낌이 다르다며 카피캣이거나 새로운 살인의 시작이라고 말합니다. Our cannibal loves women. Keep some part of them inside. This girl's killer thought that she was a pig. The cannibal who killed Elise Nichols had a place to do it and no interest in field kabuki. He has a daughter, same age as the other girls, same hair color, same eye color, same height, same weight. 다음 날 한니발이 찾아옵니다. 그리고 윌을 위한 아침을 차려주죠. Agent Crawford tells me you have a knack for the monsters. I don't think the shrike killed that girl on the field. What didn't your copycat do to the girl in the field? What gave it away? Everything. It's like he had to show me a negative so that I could see the positive. 이때 윌의 추리는 한니발의 호기심을 자극합니다. I think Uncle Jack sees you as a fragile little teacup. How do you see me? The mongoose I went under the house when the snakes slither by. Finish your breakfast.
윌은 근처의 건설 현장으로 향합니다. 여기서 사용하는 파이프는 옷에서 발견한 금속 조각과 같은 성분이죠. 그리고 윌의 눈에 수상한 사람이 들어오죠. Garrett Jacob Hobbs. Does Mr. Hobbs have a daughter? Might have. 딱 한 사람. 이 사람만 인적사항에 주소가 없습니다. 그에겐 피해자와 비슷한 또래의 딸이 있고 외모도 비슷해 보이죠. I got it. Hello, Dad. It's for you. Hello? Mr. Garrett Jacob Hobbs. They know. 홉스의 집에 들어섭니다. 그때 에비게일은 가까스로 목숨을 건집니다. 홉스의 여러 가지를 조사하며 그의 별장이 발견됩니다. There's still 7 bodies unaccounted for. Well, he was eating them. 그리고 잭은 이것이 공범의 증거 중 하나라고 말합니다. Or what if Hobbs wasn't eating alone? It's a lot of work. Disappearing these girls, butchering them, and then not leaving a shred of anything other than what's in this room. 홉스는 사슴을 사냥하며 에비게일을 가르쳤고 시체를 처리하거나 유인하는 등 분명 도움을 줬을 거라고 말합니다. 그리고 피해자의 시체가 발견되지 않는 걸 보면 따로 사랑고기를 구입해주는 사람이 있지 않는 한 혼자서 처리할 수 있는 양이 아니죠. Who also happened to be someone he hunted with. Hobbs spent a lot of time here. Spent a lot of time with his daughter here. She would make the ideal bait, wouldn't she? Hobbs killed alone. 이때 숲에서 아이들이 시체를 발견하고 FBI가 출동합니다. 그리고 윌은 사건을 되짚어보죠. 이때 범인은 살인이나 증오가 아닌 인간의 균사체를 받아들이고 교감하길 원한다는 걸 느낍니다. This is my design. 그리고 윌의 이 모습을 누군가 바라보고 있죠. Excuse me, you're a local police detective? Yes, ma'am. Would I be in a position to ask if you... 그때 윌에게서 자꾸만 홉스가 보입니다. 이것은 점점 윌의 상태를 불안하게 만들었고 잭은 그의 상태가 걱정되어 한니발과 상담을 권하죠. 하지만 한니발은 걱정할 게 없다며 진료도 하기 전에 감정서를 작성하고 자신을 믿지 못하는 윌을 안심시킵니다. 이때 누군가 윌의 상담을 엿듣고 있는데 방금 현장에서 봤던 여성이었죠. 그녀는 신분을 속이고 한니발을 만나지만 그가 쉽게 넘어갈 사람이 절대 아닙니다. I was recording our conversation. Oh. You've been terribly rude, Miss Lowndes. What's to be done about that? 부검을 하며 여러 가지가 밝혀집니다. 범인은 시체에 설탕물을 주입했고 이것은 균사체가 체내에 자리 잡도록 도왔죠. 이때 균사체의 당분이 공급되며 알코올이 형성되고 이것이 내분비계를 망가뜨려 신부전으로 사망했다고 말합니다. It's not just alcoholics who have compromised endocrine systems. They all died of kidney failure, death by diabetic ketoacidosis. 네, 범인은 약사가 분명합니다. And that's your correct address? Yeah. Thank you. Thank you. 피해자의 신원을 조회해 처방받은 약사를 알아냅니다. 그리고 당장 체포하려 하지만 범인이 달아난 뒤였죠. Freddie Lowndes, TattleCrime.com. 네, 범인은 프레디의 기사를 보고 경찰이 찾아올 걸 예상했죠. You are naughty, Miss Lowndes. 다음 날 누군가 프레디를 기다립니다. 그는 프레디가 정보를 얻었던 경찰이죠. 그때 Right now, future you is thanking me. I read your article. Tell me about Will Graham. Go ahead and stand down, officer. 정신을 차린 프레디는 모든 걸 말합니다.
He wants to help Will Graham connect with Abigail Hobbs. 그는 프레디의 기사를 보고 윌이 에비게일과 교감을 해야 한다며 그를 도와야 한다고 말했습니다. 당장 윌에게 전화해 사실을 알리고 윌은 에비게일이 사라진 걸 알게 됩니다. 그리고 가까스로 추적해 범인을 제압하죠. 윌은 이번에 범인을 쏠 때 홉스가 보이지 않았습니다. 한니발은 이것이 다행이라 하지만 윌의 걱정은 따로 있었죠. It wasn't the act of killing Hobbs that got you down, was it? Did you really feel so bad because killing him felt so good? 한니발은 인간의 위대함을 말하며 신은 자신을 본따 인간을 만들었다고 말합니다. He dropped the church roof on 34 of his worshippers last Wednesday night in Texas while they sang a hymn. Did God feel good about that? He felt powerful. 그리고 이것은 한니발도 느끼는 감정일지 모르죠. 에비게일이 깨어납니다. 그리고 잭은 사건과 관련 없는 블룸에게 상담을 부탁하죠. 경찰의 입장에선 지금 에비게일에게 물어볼 것이 많습니다. 시체를 처리한 방식, 그리고 카피캣의 존재. 이것은 그녀가 공범이란 전제에 나온 생각이죠. 하지만 윌의 생각은 달랐습니다. Jack's wrong about Abigail. I think she's hiding something. She demonstrated only enough emotions to prove she had. I want Will Graham to talk to her. 에비게일이 묻습니다. So killing somebody, even if you have to do it, it feels that bad. It's the ugliest thing in the world. I want to go home. 에비게일과 사건을 되짚어보며 그녀의 집에 들립니다. Somebody told them we were coming. I'd never heard it before. 그리고 놀라운 제안을 하죠. Are we going to reenact the crime? You be my dad, you be my mom, and you be the man on the phone. 이때 에비게일의 친구가 집에 방문하고 그녀와 대화를 나누는 것이 치료에 도움이 된다 생각하여 잠시 시간을 내줍니다. 그때 I don't think you did it. 피해자의 오빠가 나타나 에비게일을 다그칩니다. I do. 이것은 그녀를 흔들어 인터뷰를 따기 위한 프레디의 계략이죠. 하지만 친구의 강력한 저항으로 남성은 도망칩니다. 다음 날 오두막으로 향합니다. 그리고 하나씩 떠오르는 게 있었죠. He made everything by himself. He sold the pelts on eBay or in town. He made pillows. 홉스는 에비게일을 죽이지 않기 위해 다른 여자들을 죽였다고 했습니다. 이것은 살아남은 그녀의 입장에선 견디기 힘든 현실이죠. 그때 친구가 시체로 발견됩니다. 이것은 어제 만났던 남성의 짓으로 보이죠. 집에 돌아옵니다. 그때 I just need you to listen to me. I didn't kill that girl. 남성은 자신의 결백을 주장하다 칼에 찔리게 되고 한니발은 이것을 알아채고 블룸을 기절시킵니다. 그리고 에비게일을 진정시키고 말합니다. This isn't self-defense, Abigail. I can help you. You have a choice. You can tell them you were defending yourself when you gutted this man, and we can hide the body. I don't remember anything. Nicholas Boyle attacked Abigail? You? Where's Abigail? Lecter took her back to the hotel. 한니발은 에비게일을 다른 곳으로 옮깁니다. 그리고 그녀는 놀라운 이야기를 하죠. You're the one who called the house. Then why not tell the truth? 자, 여러분에게 묻겠습니다. 과연 에비게일은 사이코패스가 맞을까요? I'll keep your secret. And I'll keep yours. 한니발은 에비게일과 많은 이야기를 나누고 버섯을 끓여 사일로사이빈을 먹입니다. 이때부터 한니발은 주변 사람들에게 자신이 요리하는 음식을 내어주는데 그 재료가 상당히 궁금합니다. 윌의 정신이 점점 불안정해집니다. 처음엔 홉스의 환영에 시달리다가 점점 강력한 힘이 느껴지는 사심이 보이기 시작하고 이젠 목류병에 시달리고 있었죠. 이때 범죄자만 골라 피부를 벗겨내는 엔젤 메이커가 등장하는데 윌은 그의 생각을 읽기 위해 능력을 사용하지만 오히려 두통과 혼란이 가중되고 점점 상태가 이상해집니다. 현장에서 발견한 토사물에서 뇌종양 환자에게만 처방되는 약성분이 검출되고 이것으로 용의자를 찾아냅니다. 아내를 찾아갑니다. 그리고 남편은 시한부 선고 후 완전 다른 사람으로 변했고 모든 걸 밀어내고 오랫동안 연락이 끊겼다고 말합니다. He just kept pulling away and pulling away. He made it clear he didn't want me there. 이때 부인의 이야기를 듣는 잭의 표정이 심각하게 변합니다. 잭은 요즘 아내와 사이가 좋지 않습니다.
그는 부부 문제를 한니발에게 물었고 한니발은 자신의 부녀가 아니라며 상담 대신 저녁 식사에 초대합니다. 이때 한니발은 냄새만으로 그녀가 암에 걸린 걸 알게 되죠. 네, 잭은 이때 아내가 아픈 걸 알게 됩니다. 하지만 범행 동기가 불분명합니다. 범인을 알아보는 특별한 능력이 있다. 상식적으로 이것은 불가능하죠. 그리고 종교를 믿지 않는 사람이 천사를 형상화한다. 시한부 선고 후 가족도 전부 밀어내던 사람인데 갑자기 신에 빠진 이유가 궁금합니다. 윌은 이것이 뇌종양 때문이라고 말합니다. It's just a man whose brain is playing tricks on him. Angel Maker will be destroyed by what's happening inside his head. You don't have to be. 혹시 윌의 뇌에도 어떤 문제가 있고 엔젤 메이커와 교감하며 이 문제가 드러난 게 아닐까요? 엔젤 메이커는 어릴 적 죽을 뻔한 농장에서 발견됩니다. 이젠 스스로 천사가 된 거죠. 만약 그에게 정말 신이 주신 능력이 있다면 그가 윌을 봤을 때 어떤 모습으로 보일지 궁금합니다. 정신병원에 갇힌 남성이 응급실로 향합니다. 그리고 이 사건은 엄청난 관심을 불러오죠. Well, thanks to Freddie Lowndes, there's an unconfirmed story floating out there that the Chesapeake Ripper's already in custody. 체서피크만 리퍼는 오래전부터 잡히지 않는 연쇄 살인범입니다. 그런데 최근 2년간 행적이 묘연하다가 볼티모어 정신병원에서 잔인한 살인이 일어났고 원장인 칠트는 이것이 체서피크만 리퍼의 짓이라고 말합니다. 칠트는 수감 중인 기디언이 이번 사건의 범인이고 그가 2년 전 병동에 수감되며 리퍼의 범행이 멈춘 거라고 말합니다. 그리고 그의 범행 방식은 관련자밖에 모르는데 기디언은 이것과 똑같은 방식으로 범죄를 저지른 거죠. 기디언을 만납니다. 그는 자신이 체서피크만 리퍼가 맞다며 굳이 이것을 증명할 이유는 없다고 말합니다. I do not have to convince you that I am the Chesapeake Ripper. Certainly what somebody needs. 네, 윌은 이것이 거짓말인 걸 알고 있습니다. 잭은 리퍼를 불러내기로 합니다. 프레디에게 독점 제보를 주고 그녀는 이것을 신문에 기재합니다. 만약 리퍼가 이것을 본다면 자신을 신처로 생각할 그는 절대 가만히 있지 않겠죠. Hello. Jack, it's Miriam. 미리엄은 2년 전 잭과 함께 체서피크만 리퍼를 수사했던 요원입니다. 그런데 수사 도중 연락이 끊겼고 지금까지 실종 상태죠. 발신 위치를 찾으려 하지만 이날 잭에게 걸려온 전화 기록은 없습니다. 하지만 분명 잭은 전화를 받았고 그 뒤에도 확실하게 전화가 왔었죠. Jack, it's Miriam. Please, Jack, I don't want to die like this. 지문을 채취합니다. 그런데 이것은 미리엄의 지문입니다. I pulled her fingerprints from the VICAP database, Jack. 한편 한니발은 오랜만에 친구들을 저녁 식사에 초대합니다. 여기서 기디언이 정신지배를 당해 자신을 체서피크만 리퍼로 착각할 가능성을 토론하는데 한니발은 단번에 그 주체가 칠튼인 걸 눈치챕니다. Were I in your position, I would have attempted psychic driving. Perhaps you already have. I promise. I'm much more forgiving of the unorthodox than Dr. Bloom. 네, 칠튼은 리퍼 사건의 고문이었습니다. 그가 살해 방식을 알려줬겠죠. 또 전화가 옵니다. 그런데 이번엔 발신지가 남아 있었죠. 안쪽입니다. 그리고 잭은 놀라운 걸 발견합니다. 충격을 받은 잭은 한니발을 찾아갑니다. 그리고 한니발은 이야기를 들어주며 잭을 위로하죠. What was her name? My name is Miriam Lass. I'm with the FBI. I would show you my credentials, but I'm actually just a trainee. 네, 한니발은 미리엄을 알고 있었습니다. 그녀는 피해자들이 모두 외과 수술을 받은 걸 발견하고 그들의 진료 기록을 영장 없이 열어보자 말합니다. 이것은 불법이라 잭이 반대했던 일이고 그녀는 혼자서 독단적으로 진행한 거죠. 그리고 한니발의 이름을 발견한 그녀는 조사차 찾아갔었고 궁지에 몰린 한니발은 그녀를 직접 처리합니다. 네, 한니발은 기디언 때문에 자신에 대한 수사가 시작되자 아내의 일로 힘든 잭을 흔들기 위해 미리엄을 이용한 거고
사실 미리엄은 책상에 있는 그림을 보고 한니발의 정체를 알아챘지만 같은 상황에서 잭은 이 그림을 발견하지 못합니다. 잭을 처음 만났을 때 뜬금없이 연필을 이야기하며 메스를 손에 쥔 이유가 잭이 미리엄처럼 자신의 정체를 알게 되면 곧바로 처리하려 한 거죠. 한니발은 얼마나 자신에게 접근했는지 알아보기 위해 질문을 합니다. The victims were all brutalized. What was the brutalization hiding? The careful surgical removal and preservation of vital organs. 그리고 혼란을 주기 위해 일부러 투박하게 시체를 훼손하죠. 윌은 당황합니다. 그리고 잭은 미쳐 날뛰는 리퍼를 잡기 위해 조금만 비슷한 사건이 생겨도 어떻게든 윌을 데려와 리퍼의 흔적을 찾습니다. Dad. Yes. There's someone else here. Well? Was I sleepwalking? Your eyes were open, but you were not present. 한니발의 환자 중 프랭클린이란 자가 있습니다. 그는 한니발과 친해지고 싶어 스토킹에 가까운 행동을 합니다. 그리고 그의 친구 토비란 남성을 만나는데 토비는 한니발이 자신과 같은 부류인 걸 한눈에 알아챕니다. 네, 그는 사람의 창자로 현을 만드는 사이코패스입니다. 오페라에서 살인사건이 일어납니다. 범인은 사람의 성대를 제거한 뒤 신체를 첼로로 만들었었죠. 그리고 윌은 이것이 누군가에게 보내는 메시지란 걸 알아냅니다. 이때 프랭클린은 한니발을 찾아옵니다. 그리고 토비가 이상하다고 말하죠. Well, he said that he wanted to cut someone's throat and play it like a violin. He found somebody whose throat was cut and played like a violin. 토비를 찾아갑니다. 그리고 그를 저녁 식사에 초대하고 이들은 서로가 같은 부류인 걸 확인합니다. 한편 윌의 상태는 더욱 악화됩니다. 이젠 머릿속에서 동물 소리가 들리고 필름이 끊기는 일도 자주 일어나죠. A patient told me today he suspects a friend of his may be involved with the murder at the symphony. He owns a music store in Baltimore. 악기점으로 향합니다. 그리고 또 동물 소리가 들리죠. Excuse me a minute. Sorry about that. 잠깐, 뭔가 이상합니다. 토비는 프랭클린을 찾아갑니다. 그는 자신을 아는 사람을 모두 죽이고 떠나려는데 한니발 역시 토비를 쉽게 놔둘 수 없습니다. 토비를 제압하고 경찰에 신고합니다. 그리고 일이 무사한 걸 확인하죠. 이때 한니발을 상담해주는 여성이 나옵니다. 그녀는 한니발과 깊은 사연이 있는 걸로 보이죠. 그리고 한니발은 오랜만에 우정을 나누고 싶은 사람이 생겼다며 윌을 언급합니다. Someone worthy of your friendship. You spend a lot of time building walls, Hannibal. It's natural to want to see if someone is clever enough to climb over them. 한편 에비게일은 매일 밤 악몽에 시달립니다. 그리고 피해자들로부터 민사소송을 당하죠. 이때 그녀에게 손을 내미는 사람이 있었는데 바로 프레드입니다. How much would I get if you wrote a book about me? Plenty. 하지만 윌은 이것을 반대하고 그녀는 이런 간섭이 귀찮게 느껴지죠. Just because you killed my dad doesn't mean you get to be him. 이때 에비게일이 살해한 남성의 시체가 발견되고 잭은 그녀를 범인으로 의심하지만 한니발이 완벽히 손을 본 상태라 증거가 남아있지 않습니다. 한니발은 이것이 에비게일이 짓인 걸 단번에 알아챕니다. I'm not afraid of them finding Nicholas Boyle anymore. He's been found. 하지만 에비게일이 생각 못한 게 있는데 바로 윌이었습니다. 윌은 시체 앞에서 능력을 사용하고 이것이 에비게일의 짓인 걸 단번에 알아챕니다. 그리고 한니발을 찾아가죠. 이때 한니발은 메스를 만지작거리며 윌을 살짝 떠봅니다. Abigail Hobbs killed Nick Boyle. Yes, I know.
Tell me why you know? I helped her dispose of the body. 윌은 에비게일의 아버지를 죽인 것 때문에 책임감을 느끼고 있습니다. 지금 윌의 정신 상태가 불안정하고 스스로도 뭔가 잘못됐다고 느낄 만큼 상태가 좋지 않죠. 그리고 윌은 한니발의 생각대로 정확하게 움직입니다. We are her fathers now. We have to serve her better than Garrett Jacob Hobbs. If you go to Jack, then you murder Abigail's future. Do I need to call my lawyer, Will? 윌은 자신의 상태가 이상한 이유가 뇌에 문제가 있다고 말합니다. 하지만 한니발은 뇌가 아닌 정신이 문제라고 말하죠. 이것은 자신이 문제가 정신병이라고 믿어야 그가 끝까지 자신을 따를 것이기 때문입니다. I'd like you to draw a clock face. Baltimore, Maryland. My name is Will Graham. 윌이 또 정신을 놓습니다. 그리고 충격적인 현장을 목격하죠. 네, 그는 현장을 재구성 중이었습니다. 그런데 요즘 들어 정신을 차리지 못하며 자신이 누군지 자꾸만 잊어버립니다. 한니발은 말합니다. You must overcome these delusions that are disguising your reality. 하지만 윌은 끝까지 검사를 원하죠. I know what kind of crazy I am, and this isn't that kind of crazy. I can recommend a neurologist. 슈아트클리프 박사는 한니발의 외과 동기입니다. 그리고 정밀 검사를 받는데 한니발은 그가 뇌염인 걸 알고 있습니다. He started sleepwalking and I noticed a very specific scent. And what exactly does encephalitis smell like? It has heat, a fevered sweetness. What do you smell on me? Opportunity. 이때 윌은 무의식 속에서 앞의 사건을 재구성합니다. 그리고 자신의 뇌가 이상 없다는 결과를 듣고 현장으로 향하죠. 이곳은 방금 환상으로 봤던 장소입니다. 문제는 피해자의 손톱에 범인의 것으로 추정되는 피부가 있는데 상당히 깊게 긁혔는데도 피가 묻어있지 않습니다. 윌은 기억을 잃지 않기 위해 혼잣말을 되뇌이며 접근합니다. It's 10:36. My name is Will Graham. 이때 그리고 기억을 잃죠. 윌은 동료를 불러 자신이 본 것이 환상이 아닌지 확인합니다. 그리고 피부가 쉽게 벗겨진 것, 사람 얼굴을 알아보지 못한 것도 기억해냅니다. 한니발은 이것이 코타르 증후군의 일종이라고 말합니다. 범인은 사람 얼굴을 알아보지 못하고 그들이 모두 가면을 쓰고 있다고 생각하는 거죠. 윌은 추가로 검사를 받습니다. 그리고 오랜 시간이 지났죠. Dr. Sutcliffe? 윌은 혹시 자신이 박사를 죽인 것은 아닌지 걱정합니다. 하지만 잭은 앞의 사건과 동일범이라며 두 사람의 연관성을 찾아보지만 떠오르는 게 없었죠. What's this guy got to do with the other victim? Just me. 그날 밤 개들이 이상합니다. 네, 범인입니다. 그녀의 이름은 조지아 매천드. 정신이 불안정하고 사람 얼굴을 알아볼 수가 없어서 모든 게 악몽인 줄 알았죠. You're not alone. We are here together. My life. How much do you think she'll remember? I sincerely hope for her sake she doesn't remember much. 한편 기디언은 칠튼을 고소합니다. 그는 자신이 정신지배를 당하고 있다는 걸 블룸에게 들은 거죠. 사실 기디언에겐 다른 계획이 있습니다. 법원으로 가는 길 후송 차량을 탈출하고 제서 피크만 리퍼를 향한
메시지를 남깁니다. 그리고 자신의 머리를 헤집어 놓은 박사들을 하나씩 처리하죠. 이때 프레디를 유인한 뒤 납치하고 체서피크만 리퍼를 향한 메시지를 담아 기사를 쓰게 합니다. 윌은 그가 자신이 누구인지 잃어버렸고 스스로를 구별할 기준을 세우기 위해 리퍼를 만나려 한다고 말합니다. 하지만 리퍼가 그를 환영해 줄지는 알 수가 없죠. What do you think will happen if Gideon finds the Chesapeake Ripper? Chesapeake Ripper will kill him. He took credit for his work. The Ripper would consider that rude. 또 한 명의 피해자가 발생합니다. 그리고 이 시체에는 다른 사람의 메시지가 담겨 있습니다. What's different about Carson? Why amputate his arm? Abel Gideon didn't kill this man. The Chesapeake Ripper did. He's telling us where to catch him. 이때 윌의 정신 상태는 최악을 달립니다. 의미를 알 수 없는 꿈과 환상을 보는데 이것은 그의 뇌가 녹아내리고 있다는 뜻입니다. 몸의 열도 상당히 높아져 위험한 상황에 이르고 기디언처럼 점점 자신이 누구인지 알 수 없는 상태가 됩니다. 현장으로 향합니다. 잭은 안으로 진입하고 윌은 자신의 환영을 따라가 기디언을 붙잡습니다. 하지만 그의 눈엔 다른 사람으로 보이죠. 한니발은 윌의 상태를 보며 만족해합니다. 그리고 자신의 손을 더럽히지 않고 기디언을 처리할 방법을 세웁니다. 기디언에게 블룸 박사의 주소를 알려주고 Alana Bloom was one of your psychiatrists too. 윌에게 이 사실을 알립니다. No. Well, you're in no state to go anywhere but the hospital. 기디언이 말합니다. Like he would kill her. Then maybe I could understand him better. I wonder if then you would finally understand what you've become. 그리고 윌은 방아쇠를 당깁니다. 윌은 병원에 입원하고 그곳엔 조지아도 있습니다. 한니발은 조지아에게 모든 누명을 씌우려 했지만 생각과 다르게 흘러가는 상황이 궁금합니다. This young woman you were visiting, how's her recovery? Afraid to remember what she did. 그리고 사건이 벌어집니다. 윌은 이것이 살인이라고 말합니다. 조지아는 그때 누군가를 봤다고 했고 그녀가 목격한 사람이 조지아를 죽였다고 말합니다. She wasn't suicidal, Jack. She was sick. Why did you speak to her? Because I know how she felt. 그리고 엄청난 가설을 말하죠. Whoever killed Sutcliffe wanted to kill him. How Georgia Madgen killed her victim? Like, whoever killed Marissa Shore and Cassie Boyle wanted to copy how Garrett Jacob Hobbs killed his victims. 네, 모든 것이 맞아떨어집니다. 한니발을 찾아가 자신의 가설을 말합니다. 그리고 모든 사건의 시발점으로 향합니다. I'm not hallucinating. I haven't lost time. I am awake, and this is real. 잭은 홉스의 행적을 재조사하고 그가 누군가와 함께 움직인 흔적을 발견하죠. 네, 그녀가 살인을 도운 게 확실합니다. 에비게일을 찾아가지만 이미 윌이 방문했다는 이야기를 듣습니다. 잠깐, 그러고 보니 홉스를 죽인 뒤 과하게 그녀를 감싸고 있습니다. You want to tell me what the hell is going on between Will Graham and Abigail Hobbs? 이때 한니발은 놀라운 걸 들려줍니다. How did you feel seeing Marissa Shore impaled in his idol room? Guilty, because I felt like I killed her. 캐시 보일과 머리사, 그리고 셔틀클리프와 조지아까지 모두 근처에 윌이 있었죠. 윌은 오두막으로 향합니다. 그리고 에비게일을 처형하는 환상을 보죠. 이때 그녀는 윌의 상태가 이상하다며 도망치고 그곳에서 한니발을 만납니다. He knows everything. So does Jack Crawford. 그는 에비게일의 왼쪽 귀를 어루만지죠. 꿈에서 사슴을 쫓습니다. 그런데 이젠 어둠의 힘이 강해져 인간 형상이 보입니다. 잠깐, 귀입니다. 한니발은 소식을 듣고 달려오고 귀걸이를 보고 이것이 에비게일임을 짐작합니다. 윌이 체포됩니다. 그리고 블룸 박사가 신문하는데
이때 체포영장이 나와 집을 수색하는데 놀라운 걸 발견합니다. 4 of the lures are made from materials including human remains. And we have a DNA match for all of them. 위를 위협하는 자의 힘은 더욱 커지고 그는 이것을 정확히 읽어내죠. 호송차를 탈출합니다. 잭은 이것이 절대 누명 쓴 사람의 행동이 아니라며 그림은 일부러 엉망으로 그려 혼란을 줄 수 있다고 말합니다. 그리고 그동안 자신이 느꼈던 어둠의 기운을 여기서 읽어냅니다. 한니발과 미네소타로 향합니다. 그때 Are we gonna reenact the crime? You be my dad, you be my mom, and you be the man on the phone. 네, 윌은 그가 에비게일을 보호한 이유를 찾았습니다. Are we gonna reenact the crime? 모든 실마리가 풀립니다. 자신을 이렇게 만든 카피캣은 한니발입니다. 그때 윌은 병원에 입원하며 검사를 받고 그가 심각한 뇌염이 걸린 걸 알게 됩니다. 이제 상태가 괜찮아지면 어느 정도 기억이 돌아오겠죠. 그렇게 되면 한니발이 어떤 사람인지 알 텐데 그는 도망가거나 숨지 않습니다. 과연 한니발이 원하는 건 단순한 호기심일까요? 아니면 윌을 통해 무언가를 이루고 싶은 걸까요? 이야기는 한니발 시즌2에서 계속됩니다. Just children acting like a dog.